ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੀਓਪੀ ਪੰਜਗਰਾਈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਟ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਟਿਫਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਸਮਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਅਜਨਾਲਾ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰੋन आया, उधर चले। सीमा सुरक्षा बल की पंजगराई पोस्ट में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने रात को ड्रोन की आवाज़ सुनी और उसको फायर से एंगेज करा तथा सीमा सुरक्षा बल की पूरी पार्टियां एरिया में फैल गईं ताकि सघन सर्च अभियान चलाया जा सके। ये ड्रोन की फिर दोबारा 1:32 पर आवाज़ आई तो बटालियन हेडक्वार्टर से भी कमांडेंट भट्टी के नेतृत्व में भारी संख्या में कर्मी मौके पर पहुंच गए और रात भर एरिया को अपने अंडर कवर रखा। सुबह जब छानबीन करी गई तो 2 वारलाइक स्टोर मिले जिसमें टिफ़न और पिस्टल क्लियर नज़र आ रहे हैं। एक टिफ़न तो ऐसा लग रहा है ज़मीन के अंदर, चूंकि ऊपर ड्रोन से गिरा है, आधा अंदर ज़मीन के अंदर गड़ गया है, जबकि दूसरा सामने ही आपके देख सकते हैं टिफ़न और पिस्टल उसमें क्लियर विजिबल है। सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवानों ने अपनी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए नशे के व्यापारी जो पाकिस्तान द्वारा समर्थक हैं उनके नापाक इरादों को निष्फल कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और अपनी प्राण की बाजी लगा करके भी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जय हिंद। फॉग का टाइमिंग चल रहा है, काफ़ी जो है आपके लिए ड्यूटी करना भी जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। कैसे कैसे चल रहा है सारा कुछ? हाँ, ये फॉग के मौसम में हमारी ड्यूटी कई गुना कठिन हो जाती है, पर सीमा सुरक्षा बल का जो बहादुर कर्तव्यनिष्ठ जवान है वो पूरी सजगता के साथ अपने इलाके को लगातार घूमता रहता है। 6 घंटे की ड्यूटी आवर्स रहते हैं तो उस 6 घंटे में लगातार वो अपने एरिया को क्रिस क्रॉस करते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी वो नीचे नहीं बैठते हैं, जिससे कि पूरा एरिया 200 से 300 मीटर जो उनका एरिया रहता है वो पूरा कवर रहता है। सब इनका क्या किया जाएगा अब? इस हथियारों को अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलाए गए हैं, तो बम डिस्पोजल स्क्वाड आने के बाद पता लगेगा कि इसमें क्या सामान है। पर ऐसा बताया गया है कि पहले इसी तरह का सामान अटारी में रिकवर हुआ था, उसमें कोई 2.7 केजी RDX था और टिफन बॉम्ब था। तो मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि ये भी इसी तरह का है। वेपन आप देख रहे हैं, पिस्टल तो क्लियर कट है और बम डिस्पोजल जब इसकी पूरी खोलेगा तब पता लगेगा कि एग्जैक्ट इसमें सर, क्या। इस हल्के में पहले भी कोई हलचल हुई इस आसपास के नजदीक? हाँ, इस इलाके में अभी 2 दिन पहले भी चन्ना बीओपी में 2 बार ड्रोन का मूवमेंट सुना गया था और उन दोनों ड्रोनों को हमारे बहादुर जवानों ने, सजग जवानों ने फायर से एंगेज करा था और उनको फोर्स कर दिया था कि वो वापस पाकिस्तान में तुरंत प्रभाव से चले जाएं। पाकिस्तान लगातार अपनी साजिशों में लगा हुआ है और हम उसके साथ भी इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठा रहे हैं और पूरे इलाके को और सभी सिक्योरिटी एजेंसी। सर इदा है जी, STF ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਰਮਦਾਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਰੋਨ ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ STF ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਮਦਾਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ
ਰਾਤ ਕੋਈ 12:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਡਰੋਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ BSF ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। BSF ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੌਰਾਨੇ ਸਰਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DSP ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਔਰ ਸਾਡੇ DSP ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ-ਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ID ਬੰਬ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਟਾਈਮਰ ਸਵਿਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਸੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੀ ਕੋਈ 3, ਪੋਲਾਰਾਈਡ ਬੈਟਰੀ ਸੀ, ਕੋਡੈਕਸ ਪੀਸ ਸੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਬ 'ਚ 2 ਕਿਲੋ ਤੇ 640 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 1 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ, ਨਾਈਲਨ ਰੋਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 200 ਮੀਟਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਸੀ 311 87099 ਸਟਾਰ ਦਾ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੱਕ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 200 ਮੀਟਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਸੀ 311 87099 ਸਟਾਰ ਦਾ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਇੱਕ ਸੀ, ਰੌਂਦ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਸੀ ਤੇ ID ਐਕਸੈਸਰੀ ਸੀ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ 3। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ID ਜਿਹੜੀ 2 ਸੀ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮਰ ਸਵਿਚ ਸੀ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਸਨ 3 ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2, ਕੋਡੈਕਸ ਪੀਸ 6 ਔਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ 2 ਕਿਲੋ 110 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਆਇਰਨ ਬਾਲ 1 ਕਿਲੋ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 1 ਤੇ ਲਿਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ 15 ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ? ਇਹ ਕਰੀਬ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ID ਦੇ ਸੇਮ ਐਕਸੈਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਨ 3, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RDX ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸੀ, ਬੈਗ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ID ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 8 STF ਮੋਹਾਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸ਼ਾਫ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹ SSOC 'ਚ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥਾਰੋਲੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸੀ ਸਰ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਸਿਟੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ